Welcome back to our biological psychology class. In our previous session, we discussed the biological approach to human behavior. We learned that our thoughts, emotion, and behavior are influenced by the brain, genes, hormones, neurotransmitters, and the nervous system. Today, we are going to one step further. Before understanding the brain or behavior, we need to understand something even more fundamental. What is the human body made of? Cells, blood, bones, muscles, right? If we go even deeper, our body is made of chemical elements and biological molecules. These tiny building blocks combine together to form cells, tissues, organs, and finally the entire human body. Today's session is building blocks of the human body. In this session, we will learn how the human body is built from the smallest chemical elements to complex cells. These concepts from the foundation of biology, medicine, neuroscience, and psychology. Okay. Elements of the living organism. Everything around us is made of chemical elements. The earth contains around 100 different chemical elements, but only 25, about 25 elements are commonly found in living organisms. Interestingly, about 97% of human body's mass is made up of just four major elements. Those are oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen. Okay. The four major elements, நம்ம one by one பார்ப்போம். Okay. இந்த oxygen. Oxygen is the most abundant element in the human body. It is essential for cellular respiration, energy production, survival. Without oxygen, our cells cannot produce enough energy, ATP. Right? இப்போ இமேஜின் பண்ணுங்க நாங்க வந்து கொஞ்சம் several minutesக்கு எங்களோட பிரீத்தை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கும். What happens? We feel uncomfortable. Our heart rate changes. Our brain start demanding oxygen. This shows how important oxygen is for our life. அடுத்தது carbon. Because carbon atoms can join together to form long chains and rings. Carbon வந்து carbohydrate, protein, lipids, DNA இது எல்லாத்துலயுமே இருக்குதுன்னு. அடுத்தது hydrogen. Hydrogen is another essential element. Its main roles include forming water, H2O, helping produce energy, participating in many chemical reactions inside our cells. Remember, approximately 60 to 70% of our body is water. Since water contains hydrogen, this element is essential for our life. Next one is nitrogen. Nitrogen is help build amino acid, proteins, DNA, RNA. Without nitrogen, our body cannot grow or repair damaged tissues. Okay. இப்போ சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எங்களோட ஃபிங்கர் ஒன்று கட் ஆகிட்டுது. After few days, our skin heals. Why? Because our body produces new proteins using amino acids, which contain nitrogen. Okay. Other important elements and பார்த்தோம்னா calcium, iron, phosphorus, sulfur, sodium, potassium, magnesium, zinc. இதெல்லாம் சொல்லலாம். போன்ஸை ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருக்கிறதுக்கும் ஹெல்தி டீத்துக்கு மசில் கன்ட்ராக்ஷன் நர்வ் டிரான்ஸ்மிஷன் இது எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. சில்ட்ரன் நீட் இனஃப் கல்சியம் ஃபார் ஹெல்தி போன் டெவலப்மெண்ட். ஓகே. அடுத்தது அயன்.
அயன் வந்து produce hemoglobin. Hemoglobin carries oxygen in red blood cells. If someone has low iron level, they may develop anemia. என்ன symptoms? Weakness, tiredness, diseaseness. சரி, ஓகே. அடுத்தது சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம். பொட்டாசியம் இது வந்து conduct nerve impulses, maintain fluid balance, support muscle contraction. After intense exercise, people lose sodium and potassium through sweat. That's why oral rehydration solution or sports drinks help restore electrolyte balance. Okay. அடுத்தது iodine. Iodine is required for the thyroid gland. Thyroid gland controls growth, metabolism, energy production. Without enough iodine, thyroid disorders may occur. Okay. Why are elements important? Chemical elements alone do not create life. They combine to form biological molecules, also called biomolecules. These biomolecules include carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid. These molecules then build cells, tissues, to organs, organ system, and finally human body. This is how the entire body is constructed. Why are we studying chemistry in a psychology class? Excellent question. The answer is simple. Our brain is made of cells. Cells are made of molecules. Molecules are made of elements. If the elements become imbalanced, brain function can change. For example, low iron இருக்குன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் என்ன செய்யும்? ரெடியூஸ். எதுக்கு? பிரைனுக்கு கொண்டு போற ஆக்சிஜன் லெவல் ரெடியூஸ் ஆகும். அப்ப லீடிங் டு புவர் கன்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் ஃபெட்டிக். அப்ப லோ அயோடின் டியூரிங் childhood may affect brain development. Okay. இங்க நம்ம ஒரு குயிக் ரிவிஷன் டேபிள் ஒன்று பார்க்கலாம். Again, ஒரு எலிமெண்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன, ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு போட்டிக்கு. ஓகே. அடுத்தது கார்போஹைட்ரேட். கார்போஹைட்ரேட் எங்கட உடம்புல முதல்ல முக்கியமான ஒரு மொலிக்யூலா கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது. காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாம யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்தா என்ன நடக்கும்? டயர்டா ஃபீல் பண்ணுவோம், வீக்னஸ் வரும், கன்சன்ட்ரேஷன் குறையும், ஸ்லீப்பியா நாங்க ஃபீல் பண்றது. ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. எங்களோட பிரெயினுக்கும் பாடிக்கும் முதன்மையான எனர்ஜி சோர்ஸ் கார்போஹைட்ரேட். அப்ப நாங்க சாப்பிடுற ரைஸ், பிரெட், ஸ்ட்ரிங் ஹாப்பர்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், பொட்டேட்டோஸ், இந்த உணவுகள் எல்லாமே கார்போஹைட்ரேட் எங்களுக்கு தருது. அதனால கார்போஹைட்ரேட்டை ஃபியூயல் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி என்றும் சொல்றேன். வாட் ஆர் கார்போஹைட்ரேட்? கார்போஹைட்ரேட் அல்லது சுகர்ஸ்ன்றது கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் ஆகிய 3 எலிமெண்ட்ஸால உருவாக்கப்படுற ஒரு ஆர்கானிக் மொலிக்யூலா இருக்கும். இதோட ஜெனரல் கெமிக்கல் ஃபார்முலா CxH2OY. Okay. But carbohydrates are the primary source of energy for the human body. நான் நடக்கிறது, பேசுறது, படிக்கிறது, சிந்திக்கிறது, எழுதுறது எல்லாத்துக்குமே எனர்ஜி தேவை. இந்த எனர்ஜியோட முக்கியமான சோர்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டா இருக்கும். Why are carbohydrates important? எங்கட பிரெயின் ஸ்பெஷல் ஆர்கன் என்ன? அவ பாடி வெயிட்ல 2% மட்டும்தான் பிரெயின். ஆனா எங்கட பாடி எனர்ஜிய 20% வரையும் பயன்படுத்துது. பிரெயினுக்கு கண்டினியூஸ் குளுக்கோஸ் சப்ளை தேவைப்படுது. குளுக்கோஸ் குறைஞ்சா பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்கும். சரி, ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் பார்த்தோம்னா கார்போஹைட்ரேட் பல முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் செய்யுது. ப்ரொவைட் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ், ப்ரொவைட் எனர்ஜின்னா ஃபுட்டோட டைஜஷனுக்கு பிறகு கார்போஹைட்ரேட் குளுக்கோஸா மாறுது. குளுக்கோஸ் செல்லுக்கு போய் ஏடிபி உருவாக்குது. ஏடிபி என்ன செய்யுது? பாடியோட எனர்ஜி கரன்சியா தொழிற்படுது.
ஓகே, இப்போ எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் நாங்கள் அதிகமாக கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டா பாடி அதனை உடனே என்ன செய்யாது, பயன்படுத்தாது. அதை கிளைகோஜனாக மாற்றி லிவரில் சேவ் பண்ணி வைக்கும். அடுத்தது எங்களுக்கு மசில்ஸ்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணுது. ஓகே, இது பில்ட் லார்ஜ் மாலிக்யூல்ஸ், கார்போஹைட்ரேட், டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ, செல் மெம்பரேன், இதெல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் மாலிக்யூலாக உருவாகிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவுது. இது ஸ்ட்ரக்சரல் சப்போர்ட். சில கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பிளான்ல செல்யூலோஸ் போல ஸ்ட்ரக்சரல் சப்போர்ட்டை வழங்குது. இப்போ ஹியூமன் செல்யூலோஸ் டைஜஸ்ட் செய்ய இயலாது, ஆனா அது டயட்டரி ஃபைபரா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு உதவுது. ஓகே, மெயினா 3 கிளாஸஸ் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட்ல, டைப்ஸ் இருக்குது. மொனோசெக்கரைட், அதாவது சிம்பிள் சுகர். மொனோண்டா ஒன்று, அதாவது சிங்கிள் சுகர் மொலிகுலா இருக்கும். குளுக்கோஸ், ஃப்ரக்டோஸ், கெலக்டோஸ். இதுல முக்கியமானது குளுக்கோஸ். பிரெயினுக்கு ஃபேவரட் ஃபியூவல் குளுக்கோஸ். ஓகே, அதாவது டைசக்கரைட். டையண்டா 2 மொனோசக்கரைட், 2 மொனோசக்கரைட் சேர்ந்து டைசக்கரைட் உருவாகும். சுக்ரோஸ், லெக்டோஸ், மால்டோஸ். லெக்டோஸ் வந்து மில்க்ல இருக்கும். சரி, மில்க்ல இருக்கக்கூடிய சுகர் தான் லெக்டோஸ். அடுத்தது பொலிசக்கரைட். பொலிசக்கரைட்னா மெனி, பொலியண்டா மெனி, நிறைய குளுக்கோஸ் மாலிகூல்ஸ் சேர்ந்து பொலிசக்கரைட்டை உருவாக்கும். உதாரணமா கிளைகோஜன், செல்லுலோஸ். சரி, இதுல மனிதர்களுக்கு முக்கியமானது கிளைகோஜன். கிளைகோஜன் ஒரு எனர்ஜி பேங்க நாங்க பார்க்கலாம், எனர்ஜி பேங்க் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடி. பாடி எக்ஸ்ட்ரா குளுக்கோஸை கிளைகோஜனை சேமிச்சு லிவர்லையும் மசில்ஸ்லையும் சேமிச்சு வைக்கும். வை இஸ் கிளைகோஜன் இம்பார்ட்டன்டா? அப்போ நாங்கள் சப்போஸ் 6 ஹவர்ஸா சாப்பிடல, பிளட் குளுக்கோஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது. அப்ப என்ன நடக்கும், லிவர்ல கிளைகோஜனா குளுக்கோஸ் மாறி பிளட்டுக்கு அனுப்பும். சாரி, லிவர் வந்து கிளைகோஜனை குளுக்கோஸா மாத்தி பிளட்டுக்கு அனுப்பும். இதனால பிரெயின் என்ன செய்யும், தொடர்ந்து எனர்ஜியை பெற்றுக்கொள்ளும். சோர்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்னு பார்த்தா ரைஸ், பிரெட், பொட்டேட்டோ, பாஸ்தா, இதெல்லாம் நாங்க சொல்லலாம். ஹெல்தி வர்சஸ் அன்ஹெல்தி ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ப்ரௌன் ரைஸ், ஓட்ஸ், இதெல்லாம் சொல்லலாம். அன்ஹெல்தின்னா சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், எக்ஸஸ் ஸ்வீட்ஸ், கேக்ஸ், கேண்டீஸ், ஹைலி ப்ரொசஸ்ட் ஃபுட், இது எல்லாமே அன்ஹெல்தி கார்போஹைட்ரேட்டா இருக்கும். கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் சைக்காலஜி. இந்த டாபிக் சைக்காலஜிக்கு எப்படி தொடர்பு படுது? பிரெயின் குளுக்கோஸ் இல்லாம ப்ராப்பர்லி ஒர்க் பண்ண இல்லாது. அப்ப லோ பிளட் சுகர் காரணமா ஒருத்தருக்கு புவர் கன்சென்ட்ரேஷன், இரிட்டபிலிட்டி, கன்ஃபியூஷன், மூட் சேஞ்சஸ், ஃபேட்டிக், இதெல்லாம் வரலாம். அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிளாஸ்ல ஸ்லீப்பி அண்ட் டீச்சர் நினைச்சா அவர் உண்மையாவே ஹீஸ் லேசி என்று நாங்க முடிவெடுக்க இல்லாது. ஆக்சுவல் ரீசன் ஸ்டூடெண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடல, இதனால குளுக்கோஸ் லெவல் குறைஞ்சிருக்கலாம். ஓகே, நாங்க எக்ஸஸா டூ மச் கார்போஹைட்ரேட் எடுக்கிற டைம் வெயிட் கெயின் ஆகிறது, ஒபேசிட்டி, டைப் 2 டயபெட்டிஸ், ஹை பிளட் சுகர், இதெல்லாம் வரும். இப்போ பேலன்ஸ் டயட் எங்களுக்கு எப்பவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம். A healthy brain needs a continuous supply of glucose to think, learn, remember and make decisions effectively. சரி, அடுத்தது லிபிட். நான் இதுல வந்து நான் இப்ப பேசின அவ்வளவு விஷயங்களுமே இன்க்ளூட் ஆகுற மாதிரி ஒரு பிக்சர் போட்டிக்கேன், ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பாருங்க. சரியா, அடுத்தது லிபிட். In the previous section we learn about carbohydrate. இது ஒரு மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜின்னு பார்த்தோம். சரியா, இப்ப பார்க்க போறோம், why does our body store fat? Many people think that fat is always harmful. Is that true? No. In biology and psychology, lipids are extremely important. Without lipids, our brain cannot function properly. Hormones cannot be produced normally. Cells cannot maintain their
structure. Our body cannot store energy efficiently. But therefore, lipids are not our enemies. The real problem is excess or unhealthy fat, not fats themselves. So today we will understand what lipids are, their types, functions, and their importance of the brain and behavior. ശരിയാ. Lipids are a group of organic molecules that include fat, oils, waxes, cholesterol, phospholipids, steroid hormones. Unlike carbohydrates, lipids do not dissolve in water. Instead, they dissolve in organic solvents such as alcohol or ether. This property is called hydrophobic nature. Hydro means water, phobic means fear. Meaning lipids repel water. Okay. The function of lipids and Vatamanda, lipids perform many important functions. சரியா? Energy store இருக்கிறது. இப்போ lipids are the body's long-term energy storage. கார்போஹைட்ரேட் குயிக் எனர்ஜியை தரும். ஆனால் லிபிட்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிற எனர்ஜியை ஃபியூச்சருக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 1 gram of fat provides about 9 calories, while carbohydrate provide only about 4 calories. Therefore, fat store more than double the energy. Okay. This is protection of internal organs. Around organs. The kidneys, heart, eyes. இது எல்லாத்தையுமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஃபேட் தேவைப்படுது. சரி, அடுத்தது insulation. Cell membrane. Their main component of this membrane is phospholipids. Without phospholipids, cell cannot survive. இங்க psychology connection என்னன்னா, our brain contains billion of neurons. Every neuron has a phospholipid membrane. Healthy nerve communicate depends on healthy cell membrane. The hormone production. Several important hormones are produced from cholesterol, estrogen, testosterone, cortisol. These hormones influence mood, growth, reproduction, stress, behavior. Types of lipids and பார்த்தவண்டா. Types of lipids and பார்த்தவண்டா. Triglycerides. Most common form of fat in our body. When we eat extra food, the body converts the excess energy into triglyceride. These are the stored in fat tissues. சரியா? health problem in very high triglyceride levels increase the risk of heart disease, obesity, diabetes. Okay. This is phospholipid. Phospholipid, the most important lipid. Why? Because phospholipid from the cell membrane. Without them, cell cannot function. The type of lipid. One important steroid is cholesterol. Cholesterol is often misunderstood. Many people think cholesterol is always bad. Actually, our body needs cholesterol. It helps produce vitamin D, steroid hormones, cell membrane. Good versus bad cholesterol. இங்க நாம HDL, LDL என்று பார்க்கலாம். HDL means high density lipoprotein. இது வந்து good cholesterol என்று சொல்லப்படுது. It removes excess cholesterol from blood vessels. That is LDL. LDL வந்து bad cholesterol, low density lipoprotein. Too much LDL can block blood vessels. Okay, this increases the risk of heart attack, stroke,
அடுத்தது glycolipids. Glycolipids are lipids attached to carbohydrate. They are present in the outer layer of cell membrane. Cell recognition, cell communication, immune response. இதெல்லாம் அதில் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். Lipids and the brain. Nearly 60% of the brain's dry weight consists of fat. It's lipids. Lipids are essential for neuron structure, myelin sheet formation, fast nerve impulsive transmission. Without enough healthy fat, brain function may decline. omega-3 fatty acids. இது வந்து நாங்க ஃபிஷ்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம். இது என்னத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா மெமரி, லேர்னிங், அட்டென்ஷன், பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே omega-3 சப்போர்ட் பண்ணுது. Healthy fats found in fish, nuts, avocado, fish, nuts, avocado, seeds, olive oil, eggs. Okay. Fast foods, donuts, processed snacks இதெல்லாம் வரும். நான் இங்க லிப்பிட்டுக்கு ஒரு இமேஜ் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க அதை பார்த்தா விளங்கும். சொன்னா அது புரோட்டீன். அதனால புரோட்டீனை பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லலாம். எங்களோட பாடி தொடர்ந்துமே பழைய செல்ஸை ரீப்ளேஸ் செய்யுது. காயம் ஏற்பட்டா டிஷ்யூஸ் ரிப்பேர் ஆகுது. இது எல்லா ப்ராசஸுக்குமே எங்களுக்கு புரோட்டீன்ஸ் தேவையா இருக்குது. What are proteins? Proteins are large organic molecule made up of amino acids. Think of proteins like necklace. நெக்லஸ் வந்து பல பீட்ஸை கொண்டு உருவாக்கப்படுது. அதே போல ஒரு புரோட்டீன் பல அமினோ ஆசிட்ஸை கம்பைன் பண்ணி உருவாக்கப்படுது. அப்ப இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் மூலம்தான் இணைக்கப்படுது. இங்க சிம்பிள் ஃபார்முலா என்ன? அமினோ ஆசிட்ஸ் join together protein. What are amino acids? Amino acids are the small building blocks of proteins. சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க, ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க 20 டிஃப்ரெண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் யூஸ் டு பில்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ். இந்த 20 அமினோ ஆசிட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கம்பினேஷன்ல அரேஞ்ச் செய்யறதுனால ஆயிரக்கணக்கான ப்ரோட்டீன்ஸ் உருவாகுது. Think about the English alphabet. There are only 26 letters, but millions of words can be formed. Similarly, only 20 amino acids join together, thousands of proteins. Okay. Types of amino acids. Essential amino acids என்று பார்த்தோம்னா எங்களோட பாடியால ப்ரொடியூஸ் பண்ண இல்லாதது எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் என்று சொல்லப்படும். இதை நாங்க ஃபுட்ல இருந்து தான் எடுக்கணும். மீட், ஃபிஷ், எக்ஸ், மில்க், சோய், பீன்ஸ் இதுல இருந்து நாங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேலன்ஸ் டயட் சாப்பிடலன்னு சொன்னா எசென்சியல் அமினோ ஆசிட் டெஃபிஷியன்சி ஏற்படலாம். இதனால growth, டிஷ்யூ ரிப்பேர் அவங்களுக்கு என்ன செய்யும்? பாதிக்கப்படும். நான் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் பார்த்தோம்னா எங்களோட பாடி கேன் ப்ரொடியூஸ் நேச்சுரலி. அதனால ஃபுட்ல இருந்து கிடைக்காவிட்டாலும் பாடி என்ன செய்யும்? அதை உருவாக்கும். ஈஸி வே டு ரிமெம்பர்: எசென்சியல் மஸ்ட் ஈட், நான் எசென்சியல் பாடி மேக்ஸ். சரியா? ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ். நிறைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதுல கொஞ்சம் பார்ப்போம். growth and repair. இது புரோட்டீன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷனா இருக்குது. பாடி டிஷ்யூஸ் கண்டினியூஸ்லி wear out. Proteins repair damaged tissues. Okay. Formation of muscles. Muscles are largely made of proteins. Regular exercise,
plus protein-rich diet lead to muscle growth. அடுத்தது enzymes. Almost all enzymes are proteins. Enzymes are biological catalyzed. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வேகமா நடைபெறதுக்கு என்ன செய்யுது எங்களுக்கு உதவுது. அடுத்தது ஹோமோன்ஸ். சம் ஹோமோன்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ். இன்சுலின் உதாரணமா இன்சுலின் பிளட் சுகர் லெவலை ரெகுலேட் செய்யுதுன்னு. அடுத்தது ஆன்டிபாடிஸ். ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த இம்யூன் சிஸ்டம். அது எங்களுக்கு பாக்டீரியா வைரஸ் போன்ற பெத்தோஜென்ஸை எதிர்த்து எங்களுக்கு என்ன செய்யுது எங்களை பாதுகாக்குது. Transport proteins. Some proteins transport substances inside the body. Hemoglobin. இது என்ன செய்யுது? Hemoglobin carries oxygen in red blood cells. இப்ப அயன் டெஃபிஷியன்சி இருக்குண்டா அவருக்கு என்ன லெஸ் ஹீமோக்ளோபின் இருக்கு. லெஸ் ஹீமோக்ளோபின் என்ன லெஸ் ஆக்சிஜன். ஸோ அவருக்கு என்ன செய்யும்? ஃபெட்டிக் ஏற்படும். The protein and the brain. சைக்காலஜியில இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு பாயிண்ட், மெனி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் அமினோ ஆசிட்ஸ். உதாரணமா டோபமைன். டோபமைன் வந்து மேட் ஃப்ரம் த அமினோ ஆசிட் ட்ரையோசைன். மோட்டிவேஷன், பிளஷர், ரிவார்ட் இதெல்லாம் அதில் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். அது செரோட்டோனின். This is protein deficiency. What happens if we do not consume enough protein? Possible problems include poor growth, muscle weakness, slow healing, weak immune system, hair loss, fatigue. Children are especially affected by they need proteins for growth and brain development. நாங்க சோர்ஸ் பார்ப்போம். அனிமல் சோர்ஸ் அண்ட் ஃபிஷ், சிக்கன், மில்க், சீஸ். பிளான்ட் சோர்ஸ் பீன்ஸ், nuts, soybeans, tofu. These foods provide amino acids needed for healthy body function. இப்போ சைக்காலஜியோட என்ன கனெக்ஷன் பார்த்தோம்னா, smallest living unit of our human body. What's the answer? The cell. Every part of our body is made of cells. Our brain is made of brain cells, neurons. Our heart is made of heart muscle cells. Our skin is made of skin cells. Our blood contains blood cells. In fact, our body contains nearly 37 trillion cells. Each cell is alive and perform a specific function. Right? What is cell? A cell is the smallest structural and functional unit of life. Think of a building. A building is made of thousands of bricks. Similarly, our body is built from billions of cells. Cells work together. Cells, tissues, organs, organ system, and finally, human body. Basic structure of human cell. Although different cells have different shapes, most human cells contain 3 basic parts. Cell membrane. இதுல நான் உங்களுக்கு ஹியூமன் செல்ஸ் ஒவ்வொன்றும் போட்டிருக்கேன் இந்த சார்ட்ல. அடுத்தது அதுல ஃபங்க்ஷன் ஈஸி மெமரி ட்ரிக்கும் போட்டிருக்கேன். சரியா? அதை பார்த்தா விளங்கும். ஹியூமன் செல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷன் இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் எங்களுக்கு ரீட் பண்ற டைம் என்ன செய்யும்? குயிக் ரிமெம்பர் ஒரு ஈஸி மெமரி ட்ரிக்கா இருக்கும். ஓகே ஓகே, நாங்க இன்னைக்கு இந்த செஷனை முடிப்போம்.